یہ جو بچے کے اغواکار ہیں ہمارے ریاست کے اداروں کو بالکل معلوم ہے کہاں رہتے ہیں، گلستان کے کس کچے مکان میں رہتے ہیں، ٹرانسفر پوسٹنگ میں ہمارے سیکورٹی ادارے، پیس ڈی پی میں ہمارے سیکورٹی ادارے، ایپس کمیٹی میں سیکورٹی ادارے، ڈیزل کے زمباد میں سیکورٹی ادارے، کوئلہ کے ٹرک میں سیکورٹی ادارے، بیوروکریسی میں سیکورٹی ادارے، ڈی سی کی ٹرانسفر پوسٹنگ سیکورٹی ادارے، سیکورٹی ہمیں دے گا۔ 9 مہینے میں جتنی دہشت گردی معصوم بچے مرے، بطور سیاسی پارلیمنٹری اور کور کمانڈر بلوچستان کو معطل ہونا چاہیے۔ سرفراز بگٹی صاحب کی کابینہ کی بلوچستان میں حکمرانی نہیں ہے، سیکورٹی اداروں کی حکمرانی ہے۔ آئی جی ایف سی کو معطل نہیں ہونا چاہیے جس کو آپ 85 ارب دیتے ہیں۔ کوسٹ گارڈ نے رضوان نوجوان ہے، میرا ووٹر ہے رضوان، اسی کوسٹ گارڈ کی ظلم کی وجہ سے بیلا میں اس نے خود کو حملہ کیا ہے، اسی رضوان نے۔ ہمارے سیکورٹی کے لوگ کیا کر رہے ہیں؟ ڈیزل کے زمباد گن رہے ہیں، کوئلے کے ٹرک گن رہے ہیں، چوک میں کھڑے کے 100 روپے مانگ رہے ہیں، گوادر میں کنٹانی میں بارڈر میں بوٹ گن رہے ہیں کہ سرفراز بگٹی میں قسم کھا کے کہتا ہوں ایوان میں، سرفراز بگٹی کے پاس ایک تنکے کا اختیار نہیں ہے۔ بدامنی کیوں ہے؟ اس بدامنی کا ذمہ دار کون ہے؟ کیا ہمارا چوکیدار ناکام نہیں ہوا؟ اتنے بڑے واقعات ہونے کے باوجود میں نے میڈیا میں یہ نہیں سنا کہ ہماری کمزوری سے ہوا ہے۔ ارنائی کے ڈی سی کو یا زیارت کے ڈی سی کو معطل کرنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ اصل میں کوئی انسان اسپیکر صاحب بیمار ہو جائے، کسی ڈاکٹر کے پاس جائے، سب سے پہلے تو تشخیص مرض ہے۔ جب مرض کی تشخیص نہ ہو تو اس کا علاج نہیں ہو سکتا۔ ادھر کی باتیں ادھر کی باتیں ہوائی باتیں تو ہم بتائیں نہیں کیوں ہیں۔ اس بدامنی کا ذمہ دار کون ہے؟ یہ بلوچستان ہمارا گھر ہے اسپیکر صاحب، اس گھر کی حفاظت کے لیے ہم نے ایک چوکیدار رکھا ہے، اور اس چوکیدار کو ہم تمام وسائل دیتے ہیں، 80-85 ارب روپے بھی اس چوکیدار کو دیتے ہیں، بہترین گاڑیاں دیتے ہیں، اور بلوچستان کی جو بہترین جگہ ہیں، بہترین جہاں یونیورسٹی ہونا چاہیے تھے، جہاں تعلیمی ادارے ہونے چاہیے تھے، جہاں اچھے ہاسپٹل ہونے چاہیے تھے، اس چوکیدار کے پاس بلوچستان کی بہترین لوکیشن پہ جگہ بھی ہم نے دی ہے۔ اس غریب صوبے کے عوام کے ہاسپٹل میں دوائی نہیں ہے۔ ہمارا ہیلتھ کا بجٹ، ہمارا ایجوکیشن کا بجٹ، ہمارے اور بنیادی جو سہولیات کا بجٹ، اور یہ 85 ارب جس چوکیدار کو دیتے ہیں، کیا ہمارا چوکیدار ناکام نہیں ہوا؟ کیا ہمارا چوکیدار ناکام نہیں ہے؟ اتنے بڑے واقعات ہونے کے باوجود میں نے میڈیا میں یہ نہیں سنا کہ ہماری کمزوری سے ہوا ہے، میں نے یہ نہیں سنا۔ کوئی ذمہ داری لینے کے لیے تیار بھی نہیں ہے کہ کس کی سیکورٹی لیپس تھی، کس کی کمزوری تھی جس کی وجہ سے مستوں کے اسکول کے معصوم بچوں سے لے کر مصور کاکڑ تک ان کے قاتل دہشت گرد اغواکار کون ہے، کوئی ذمہ داری لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آیا چوکیدار ذمہ دار نہیں ہے؟ معطل ارنائی کے ڈی سی کو یا زیارت کے ڈی سی کو معطل کرنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ میں تو وزیر اعلیٰ صاحب میرے دوست ہے، جب میں بند تھا، قید تھا گوادر میں اس کا احسان اب تک ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اگر بلوچستان میں کسی شخصیت نے مجھے جیل میں میری حال احوال کیا ہے سرفراز بگٹی صاحب ہیں۔ لیکن سرفراز بگٹی میں قسم کھا کے کہتا ہوں ایوان میں، سرفراز بگٹی کے پاس ایک تنکے کا اختیار نہیں ہے، تنکے کا نہیں ہے۔ یہ ہمارے حضور جتنی باتیں کریں، صوبائی کابینہ کے پاس کچھ بھی اختیار نہیں ہے۔ اختیار والے ارنائی کے ڈی سی کو معطل کرنے سے پہلے اس کو معطل کیا جائے جس کے پاس اختیارات ہیں۔ دیکھیں اغواکار معلوم نہیں ہے۔ کراچی میں اسپیکر صاحب 30 سال کراچی میں قتل عام ہوتا رہا، ہمارے وکیلوں کو وہاں زندہ جلایا گیا، کہا گیا نامعلوم، ہمارے علماء کرام کو کراچی میں قتل عام کیا گیا، کہا نامعلوم، ہمارے سیاسی کارکنان کو قتل کیا گیا، نامعلوم۔ 30 سال جاری رہا، 30 سال کے بعد وہ نامعلوم معلوم ہو گئے۔ آج کیوں وکیل زندہ نہیں جلائے جاتے؟ آج کیوں علماء کرام سڑکوں پر مارے نہیں جاتے؟
क्योंकि वो नामालूम नहीं थे, वो मुहब्बे वतन थे। स्पीकर साहब, आप या मुहब्बे वतन बन जाएं, कत्ल करो, अगवा करो, चोरी करो, मनशियात फरोशी करो, जमीन कब्जा करो, जो भी करो, लेकिन उनको सर्टिफिकेट मिल जाए कि ये बेचारा मुहब्बे वतन है। मुहब्बे वतन के बाद आप बच्चे अगवा करो। ये जो बच्चे के अगवाकार है, हमारे रियासत के इदारों को बिल्कुल मालूम है कहां रहते हैं, गुलिस्तान के किस कच्चे मकान में रहते हैं, डेरा बुगटी के किस पहाड़ पे रहते हैं, कोलू के किस मकाम पे रहते हैं। हमारे रियासत के इदारों को पता है। अगर पता नहीं है तो हमारे रियासत के इंटेलिजेंस के इदारे नाकाम हो चुके हैं। अगर पता नहीं है, इन पे भी अरबों रुपए हम खर्च करते हैं। तो स्पीकर साहब, अब बदअमनी क्यों खराब है? बदअमनी इसलिए खराब है, हमारे सिक्योरिटी के लोग क्या कर रहे हैं, डीजल के जम्बात गिन रहे हैं, कोयले के ट्रक गिन रहे हैं, चौक में खड़े के 100 रुपए मांग रहे हैं, गवादर में, कुंटानी में, बॉर्डर में बोट गिन रहे हैं। अरे सिक्योरिटी इदारों का काम डीजल के जम्बात गिनना है या ट्रक के कोयला के ट्रक गिनना है, सिक्योरिटी देना है? जब सिक्योरिटी के लोग ट्रांसफर पोस्टिंग में माशाल्लाह सिक्योरिटी के, मैंने उस दिन कहा मेरे हल्के में हाई स्कूल का हेडमास्टर किसको होना चाहिए, मुझसे नहीं पूछा जाता, कर्नल साहब करते हैं। जब एक कर्नल साहब मेरे हाई स्कूल के हेडमास्टर तक तबादला करता है, सिक्योरिटी कौन के देगा मुझे? मेरी जान और माल इज्जत और आबरू को तहफ्फुज़ कौन देगा? ट्रांसफर पोस्टिंग में हमारे सिक्योरिटी इदारे, पीएसडीपी में हमारे सिक्योरिटी इदारे, एपस कमेटी में सिक्योरिटी इदारे, डीजल के जम्बात में सिक्योरिटी इदारे, कोयला के ट्रक में सिक्योरिटी इदारे, ब्यूरोक्रेसी में सिक्योरिटी इदारे, डीसी की ट्रांसफर पोस्टल सिक्योरिटी इदारे। सिक्योरिटी हमें देगा कौन? ये तो फारिग ही नहीं है स्पीकर साहब। इसको टाइम मिलेगा तो हमें सिक्योरिटी देंगे, इनको वक्त होगा तो हमें सिक्योरिटी देंगे, वरना अगर हमें सिक्योरिटी देंगे, अगर ट्रक के कोयला के ट्रक गुजर जाए तो मुल्क का नुकसान है। अगर हमें सिक्योरिटी दे रहे होंगे और जम्बात डीजल जम्बात का गाड़ी चला जाए तो मुल्क का नुकसान है। पता है अगर ये सिक्योरिटी वालों के, अगर कोयला का ट्रक गुजर जाए कौमी खजाने को कितना नुकसान होता है? अगर जम्बात का डीजल वाला अगर ये ना पकड़े, आपको पता है कौमी खजाने को कितना नुकसान होता है? बाकी जाने चली जाए, मुसव्वर काका चला जाए, मस्तों के बच्चे मर जाए, रेलवे स्टेशन वाले मर जाए, दुखी वाले मर जाए। जब ये जम्बात डीजल से कौमी खजाने को नुकसान हो रहा है, बच्चा चाहे मर जाए कोई मसला नहीं है, मासूम स्कूल मर जाए कोई मसला नहीं है, मुसव्वर काका अगवा हो जाए कोई मसला नहीं है, कोयला का ट्रक ना गुजरे, जम्बात डीजल गाड़ी ना गुजरे, वहां का बोट ना जाए, डीजल का बोट ना चला जाए। बलूचिस्तान का सिक्योरिटी इदारे सिक्योरिटी का काम स्पीकर साहब नहीं कर रहे हैं, वो सियासत कर रहे हैं, वो हुक्मरानी कर रहे हैं। सरफराज बुगटी साहब की काबीना की बलूचिस्तान में हुक्मरानी नहीं है, सिक्योरिटी इदारों की हुक्मरानी है। मैं तवक्को रखता हूं, मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह सूबा हुकूमत के अंदर और हम सब में ये सलाहियत है कि हम बलूचिस्तान में अमन कायम कर सकते हैं। हम में सलाहियत है, हम नाकारा लोग नहीं है। हम सब जो 65 लोग हैं, हम बलूचिस्तान में अमन कायम कर सकते हैं। कोर कमांडर से लेकर मेजर तक वो बलूचिस्तान को नहीं जानते, मैं और आप जानते हैं। वो बलूचिस्तान के पहाड़ों को नहीं जानते, मैं और आप जानते हैं। वो बलूचिस्तान के किलियों को नहीं जानते, मैं और आप जानते। बलूचिस्तान के जराइम पेशा लोगों को भी मैं और आप जानते हैं स्पीकर साहब, अगवाकारों को भी मैं और आप जानते हैं। कोर कमांडर से लेकर नीचे तक ये नहीं जानते, वो अमन कायम नहीं कर सकते। अमन मैं और आप, मुझसे आपसे पूछे कोई? ये बिल्कुल सही कहा जमरुख साहब ने, 65 लोग बैठे हैं। कभी किसी ने हमसे पूछा है बलूचिस्तान में अमन कायम कैसे किया जाए? किससे पूछते हैं? डेथ स्क्वाड, किराए के कातिल, दहशतगर्द, मंशियात फरोश, उनसे मीटिंगें करते हैं। बलूचिस्तान में अमन कायम कैसे करें? हमसे कभी, क्योंकि हम गद्दार हैं, हम लोग गद्दार हैं, हम वतन नहीं, हम गद्दार हैं। हमें कोई और नहीं है, कोई सलाहियत नहीं कि हम सब पूछे। तो मेरा कहना यह है कि जो 4 दिनों से मुसव्वर काकड़ के खानदान बैठे हुए हैं और मस्तों के बच्चे शहीद हुए, 5-7 बच्चे वहां स्कूलों के, हमारे स्कूल के 5 बच्चे थे मस्तों के। दुखी की मजदूरी, किस मजदूर
मुसखैल के लोग, रेलवे स्टेशन में मजदूर, गवादर के मजदूर, पंजगुर में तो हर महीने कोई ऐसा महीना नहीं है कि 10-15 नौजवान मारे नहीं जाते। रामा साहब बैठे, हर कोई एक महीना नहीं है कि 10-12 लोग नौजवान, खूबसूरत नौजवान, स्पोर्ट्समैन हर महीने मारे जाते हैं वहां। लेकिन ये कातिल कहां जाते हैं? कोई जिनके पास इख्तियार आता है, कभी मुअत्तल हुआ? आईजीएफसी को मुअत्तल नहीं होना चाहिए जिसको आप 85 अरब देते हैं। स्पीकर साहब, मैं इफ्सी का ज्यादा नाम लेता हूं, शायद आप मुझे तवक्को शायद ज्यादा इफ्सी का नाम लेने से आप मुझे बारी नहीं देते, शायद मुझे तकरीर का मौका नहीं देते, मैं ज्यादा इफ्सी का नाम लेता हूं। मैं बतौर सियासी कारकुन, बतौर पार्लियामेंटेरियन बलूचिस्तान के बदअमनी का जिम्मेदार इफ्सी को करार देता हूं। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी का जिम्मेदार इफ्सी को करार देता हूं। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी और बदतखोरी का जिम्मेदार इफ्सी को करार देता हूं। और बलूचिस्तान में जितनी दहशतगर्दी और नफरत है उसको इफ्सी को करार देता हूं। ये अगवाकारों का सरपरस्त इफ्सी है। मैं ईमानदारी से कहता हूं, ईमानदारी से कहता हूं, इन कातिलों, दहशतगर्दों, मासूम बच्चों का, अगवाकारों का जिम्मेदार और सरपरस्त इफ्सी है। इफ्सी ना पुलिस को काम करने देगा, ना लेवीज को काम करने देगा, ना डीसी को काम करने देगा, ना कमिश्नर को काम करने देगा, ना ब्यूरोक्रेसी को काम करने देगा, ना अवामी नुमाइंदों को काम करने देगा। वरना अगर अमन होगा 85 अरब जाएंगे। कोयला के ट्रक फी टन 500 रुपए लेते फी टन। और अभी इफ्सी ने पर नीचे, आपको पता होगा, इफ्सी ने नीचे प्राइवेट कंपनी, सिक्योरिटी के प्राइवेट कंपनियां पर इफ्सी ने बनाई है। इफ्सी के नीचे प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनियां इफ्सी की अपनी, ऊपर कहते लोगों को, पर मीटिंग करते लोगों को, अगर आपको अगर बदअमनी का खौफ है कातिलों से, तो मेरे लोग हाजिर हैं आपको सिक्योरिटी देने के लिए, मेरे बंदे हाजिर हैं आपको सिक्योरिटी देने के लिए, मेरे लोग होंगे। तो स्पीकर साहब, खुल के बात करनी चाहिए। अगर हम बलूचिस्तान के लोग हैं और मर्ज को समझे कि मर्ज कहां पर है, ये अगवाकार, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, डॉक्टर साहब ने मजीद अगर खुल के बात करते अच्छा था। अब डॉक्टर साहब ने कहा कि ये मेरे दौर में अगवाकारी, अगवा बरा तावान मुनाफा बख्श कारोबार था। डॉक्टर साहब ये भी बताते इस मुनाफे में शरीक कौन कौन थे, ये मुनाफे के हिस्सेदार कौन थे, क्वेटा से लेकर गवादर तक इसका कितना फीसद किसको जाता था, कौन जाता। ये शेख रशीद जो उस वक्त वफाकी वजीर दाखिला थे, अरबाब कासी साहब या मरूम रहमतुल्लाह अलैह अगवा हो गए थे, एनपी के सीनियर रहनुमा अगवा हो गए थे। उसने कहा कि क्वेटा से लोग जो अगवा किए जाते हैं, हर चेक पोस्ट तक वजीरिस्तान तक हर चेक पोस्ट पर रेट है। इस रेट पे आपने सौदा किया तो 1 करोड़, अगर आपने सौदा नहीं किया दूसरे चेक पोस्ट पे 2 करोड़ हो जाएंगे, तीसरे चेक पोस्ट पर 3 करोड़ हो जाएंगे, चौथे चेक पोस्ट पर ये 5 करोड़ हो जाएंगे, जब तक वजीरिस्तान में ये 10-20 करोड़ तक पहुंचेंगे। वरना आपको पहले चेक पोस्ट पर फैसला करना चाहिए। अभी भी कोयटा में, आज भी कोयटा में एक सिद्दीक नाम का एक ताजर बंद है। सुबह उसका मेरे पास उसका भाई आया कि मुझसे 1 करोड़ रुपए मांगेंगे, 1 करोड़ रुपए दे दे हम छोड़ देंगे। सुबह 1 करोड़ रुपए मांग रहे हैं उससे। ये आप मुझे बताओ। और हमारे एक वजीर साहब ने, अब्दुर्रहमान केतरा साहब ने, एक सूबाई वजीर है, उसने मीडिया के सामने बताया कि जिना रोड के एक बैंक में बत्तों के पैसे जमा होते हैं। एक सूबाई वजीर ने फरमाया कि जिना रोड के एक बैंक में बत्ते के पैसे जमा होते हैं। स्पीकर साहब, जब एक तंजीम के या एक बत्ताखोर के पैसे जिना रोड के एक बैंक में जमा होते हैं तो आप कैसे अमन की तवक्को रखते? बलूचिस्तान में कोई बड़ा मसला नहीं है, ये सियासी मसला है, सियासी बुनियाद पर, लेकिन दहशतगर्द, कातिल, अगवाकार, बत्ताखोर, ये इफ्सी वाले। मैं बतौर सियासी कारकुन, मैं नफरत नहीं है, मैं बतौर सियासी कारकुन मैं गवाह हूँ, बहुत सारी चीजों का मैं भी गवाह हूँ, मुझे भी पता है सबको, हमें भी है, हम भी सरजमीन पर रहते हैं, हम कोई बाहर के लोग नहीं। आज भी आप हालात खराब होंगे, सबके पास पैसे है कि बुलफरूख गाड़ी खरीदे, आपके पास भी पैसे। स्पीकर साहब, वो सरफराज बुख्ती साहब के पास भी काबीना को बुलफरूख गाड़ी खरीदे, मेरे पास तो एक मोटरसाइकिल भी नहीं है, गाड़ी अपनी जगह, तो मेरा सिक्योरिटी कौन देगा? लेकिन सबके बावजूद बलूचिस्तान के चौकों पर हम बता रहे कि कातिल कौन है।
بلوچستان کے سر بتا رہے ہیں کہ دہشت گرد کون ہے, بلوچستان کی سرزمین پہ بتا رہے ہیں کہ بدامنی دہشت گردی کا ذمہ دار کون ہے. تو میں بطور سیاسی کارکن کے مصور کاکڑ جو 4 دنوں سے لاپتہ ہے, اغوا کیا ہوا ہے, اور ہمارے جتنے بلوچستان میں دہشت گردی ہے, کوسٹ گارڈ, اس پہ آخری بات میں کہوں 1 منٹ میں, بہت شکریہ آپ نے, ویسے آج 9 مہینے سے میں اسمبلی میں آج پہلی دفعہ آپ ٹوک نہیں رہے, اللہ آپ کو اجر دے. وہاں گوادر میں جو کوسٹ گارڈ ہے, کوسٹ گارڈ, میں نے پہلے بھی کہا تھا اس کوسٹ گارڈ کی ظلم اور جبر کی وجہ آج بھی وہ گوادر کا روڈ بند ہے, گوادر کو روڈ آج بھی بند ہے. اسی کوسٹ گارڈ نے رضوان نوجوان ہے, میرا ووٹر ہے رضوان, اسی کوسٹ گارڈ کی ظلم کی وجہ سے بیلا میں اس نے خود کو حملہ کیا, اسی رضوان نے. تو یہ کوسٹ گارڈ کا جو ظلم ہے آج بھی جاری ہے. ہماری ماں 3 دن پہلے ہماری بہنوں پہ فائر کیا کوسٹ گارڈ نے, ہماری عورتوں پہ فائر کیا اس کوسٹ گارڈ نے. کوسٹ گارڈ کو آپ نے اختیارات دیے, ایپسی کو آپ نے پولیس کے اختیارات دیے, ایپسی کو آپ نے کسٹم کے اختیارات دیے. یہ پولیس اور کسٹم کے اختیارات ان لوگوں دیے, ہمارے گھروں کے چادر 4 دیوار تو کے ظالم پہنچے. تو بلوچستان کا امن کا پہلا حل میرا یہ ہے, مصور کاکڑ کا اغوا کار کا سرپرست اسپیکر صاحب ایف سی ہے, دہشت گردی اور قاتلوں کا ذمہ دار بلوچستان میں ایف سی. آئی جی ایف سی کو میں پاس اختیار ہی نہیں ہے. ہم بلاتے کہ میں ساتھی کہہ رہے تھے, میں ہنس رہا تھا کہ آئی جی پولیس کو بلاتے ہیں. بھئی آئی جی ایف سی سے تو ایف سی کے کرنے کا اختیار زیادہ ہے. آپ مجھے بتائیں ایمانداری سے, ایوان بتائیں, سرفراز بگٹی صاحب کے اختیار زیادہ ہے, کور کمانڈر کے زیادہ ہے؟ بتائیں ایمانداری سے بتائیں, قرآن حلف اٹھا کے بتائیں کہ بلوچستان کے سرفراز بگٹی صاحب کے زیادہ ہے, کور کمانڈر صاحب کے. دیکھیں کور کمانڈر کا نام لیا, مداخلت کر رہے ہیں. صاحب دیکھیں میں کور کمانڈر کا نام لیا, مداخلت کر رہے ہیں, ختم کروں گا. میری آپ سے گزارش ہے اس لیے تجویز اس کا جو ذمہ دار میں بتاؤں, تمام 9 مہینے میں میرا رائے یہ کہ 9 مہینے میں جتنی دہشت گردی معصوم بچے مرے, بطور سیاسی پارلیمنٹر کور کمانڈر بلوچستان کو معطل ہونا چاہیے, آئی جی ایف سی کو معطل ہونا چاہیے, بلوچستان 85 ارب روپے لینے والوں کو معطل ہونا چاہیے. ہرنائی کے زیارت کے ڈی سی معطل کرنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا, مسئلہ کور کمانڈر بلوچستان کے معطل کرنے سے, برخاست کرنے سے مسئلہ حل ہوگا. جزاک اللہ. تھینک یو.